वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब 20वीं सदी दी सिख राजनीति भाग 20वां पन्ना नंबर 375। खाड़कू धारा दी चढ़त। अकाली लीडरशिप सिख संघर्ष ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। अकाली आगूआं दी राजसी विचारधारा उन्हां नूं पुरअमन संघर्ष का दायरा उलंघण तो सख्ती नाल वरजदी सी। उन्हां दे वर्ग हित भी उन्हां नूं लड़ाई नूं संविधानक सीमावां तक महदूद रखण दे पैंतड़े ते पाबंद बनाउंदे सन। ओह लड़ाई लड़दे होए लगातार समझौते लई यतनशील सन, पर हिंदू हाकमां दा हठ अते खास करके इंदिरा गांधी दा जिद्दी वतीरा अकाली आगूआं दे इन्हां यत्नां उत्ते कोई पट्टी नहीं सी बज्जण दे रिहा। जनतक संघर्ष के हथियार के बेअसर हो जाने का एहसास अकाली आगूआं अंदर बेदली ते बेवसी के भाव पैदा कर रहा सी, पर दूजे पासे यही तत्थ सिख कौम अंदर खाड़कू विचारधारा की चढ़त बनाउण विच सहाई हो रहा सी। दरबारा सिंह ने सिख संघर्ष नूं सख्ती नाल कुचल देण दे जोश विच एक असलों ही गैर जमहूरी ते गैर कानूनी पैंतड़ा अख्तियार कर लिया। उसने संत जरनैल सिंह दे दृढ़ समर्थकां नूं मार मुकाउण लई झूठे पुलिस मुकाबलियां दी उस तरकीब उत्ते अमल करन दा निर्णय कर लिया जिस राहीं 1970-71 विच पंजाब अंदर नक्सली नौजवानां दा वड्डी पद्धर उत्ते घात कीता गया सी। BBC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਮਈ 1982 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। इस वेले तक जुझारू सिंह ज़्यादा करके निरंकारियां जां निरंकारियां दा पक्ष पूरन वाले कुछ हिंदू फिरका प्रस्त तत्तां नूं ही अपने गुस्से का निशाना बनाउंदे आ रहे सन, पर दरबारा सिंह दी सरकार वल्लों झूठे पुलिस मुकाबलियां दा गैर जमहूरी ते गैर कानूनी छेड़ा छेड़ देण नाल सिख नौजवानां दीयां खाड़कू कार्रवाइयां ने नवां आकार पसार अख्तियार कर लिया। हुण उन्हां इंसाफ ते बदले की भावना नाल 94 पुलिस मुलाजमां दे कतलां दा सिलसिला शुरू कर दिता। इस नाल राज भाग अंदरले सिख विरोधी तत्तां नूं सिख संघर्ष उत्ते होर वध वैशी जुल्म ढाउण दा ढुकवां बहाना मिल गया। इस दे नाल ही पंजाब नूं अमली तौर ते एक पुलिस राज विच तब्दील करन दा सिलसिला जोरां शोरां नाल शुरू हो गया। फिर जिमें कि अजिही हालत विच अक्सर वापरदा है, हकूमती जबर दा होर झोका जवाबी हिंसा दे होर वड्डे भांबड़ बालण दा सबब बनदा चला गया। सिख कौम दे जुझारू हिस्सियां अंदर हकूमती हिंसा दा जवाब हिंसा विच देण दी सोच ते रुचि तेजी नाल जोर फड़न लगी। सूरमगति ते कुर्बानियां दे बेशुमार किस्सियां नाल शिंगारे सिख इतिहास ते विरसे नूं मुड़ चितारिया जान लगा ते धर्म दी राखी लई हिंसा दे हथियार दी वरतों नूं खुल्लेआम उचित ते जरूरी ठहराया जान लगा। अजिही हालत विच सुभावक ही रवायती अकाली लीडरशिप राजनीतिक तौर ते एक सुत्ती हालत च घिरदी चली गई, जदों कि इसे ही अनुपात विच सिख कौम अंदर संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दी मकबूलीयत ते मानता पक्के पैरी हुंदी चली गई। संघर्ष के अंदरूनी मोर्चे ते गर्मख्याली धारा नाल तिखी मुकाबलेबाजी विच उलझी हुई अकाली लीडरशिप उत्ते संघर्ष अंदर वधेरे करार ते तीखणता लियाउण लई भारी दबाਅ पैण लगा। अंदरूनी हालतां दे इस लोड़ ते दबाਅ अधीन संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ने सिख काज लई आपा वारन वास्ते तत्पर 1 ਲੱਖ मरजीवड़े भर्ती करन दा ऐलान कर दिता। 1983 की विसाखी के पुरब ते अकाली दल के समर्थक 30,000 तो भी वध सिख नौजवानों ने श्री अकाल तख्त साहिब तो यह सौहां खाधियां कि वह सिख संघर्ष दौरान लोड़ पैण ते संत हरचंद सिंह लौंगोवाल के हुक्म ते कोई भी कुर्बानी करन तो पिछा नहीं हटणगे। इस तरह 12 मई तक अकाल तख्त उत्ते प्रण करन वाले अजिहे मरजीवड़ियां की गिणती 1 ਲੱਖ की संख्या नूं पार कर गई। 21 फरवरी 1983 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ
ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਸੂਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਕਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਰ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂ ਰੌਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। परंतु इंदिरा गांधी ने सिख भाईचारे नूं जिच करन ते सिख लीडरशिप नूं टिच करके जानण दी अपनी मंदभावी राजनीति जारी रखी। 27 फरवरी नूं उसने गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे दिल्ली दे सिख भाईचारे अंदरले अपने कुछ झोली चुक्कां द्वारा बुलाए गए इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं होइआं सिखां दीआं कुछ धार्मिक मंगां मन लैण दा एक तरफा ऐलान कर दिता। असल विच सिर्फ 2 ही मंगां मन्नियां गईआं। एक ऑल इंडिया रेडियो जलंधर तो रोजाना श्री दरबार साहिब तो कुछ समय लई गुरबाणी दा कीर्तन रिले करन ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 9 ਇੰਚੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਹਣ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ढांचे की उसारी बारे इंदिरा गांधी ने रस्मी जिक्र तक करना भी जरूरी ना समझा। अगले दिन संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ने इंदिरा गांधी के इस ऐलान नूं सिखां नाल फ्रॉड का ढुकवां नाम दिंदे होए सिखां दीआं 8 प्रमुख मंगां की सूची जारी कर दी अते इन्हां सारियां मंगां की पूर्ति तक संघर्ष के राह उत्ते अडोल डटे रहण दा प्रण मुड़ दृढ़ाया। संत लौंगोवाल ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान की हैसियत विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरबंस सिंह मनचंदा नूं गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे इंदिरा गांधी के स्वागत ते सन्मान हित बुलाए गए समारोह का इंतजाम करन दे दोष बदले अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप तो खारिज कर दिता। कुछ चिर बाद सरदार मनचंदा नूं दिल्ली विखे सिख जुझारूआं ने गोलियां मार के हलाक कर दिता। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਚੂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛਲਾਵੇ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1983 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। अगले ही दिन 25 मार्च संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ने एक प्रैस बयान राही सरकारिया कमिशन की स्थापना के ऐलान का स्वागत करदिआं होइआं नाल ही यह बनदी मंग पेश कर दी कि कमिशन नूं एक निश्चित समय के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करन अते इस रिपोर्ट उत्ते ढुकवीं कार्रवाई करन दे पक्के इंतजाम किए जाण। इस दे नाल ही पंजाब तो बाहर रखे गए पंजाबी बोलते इलाकों की निशानदेही करन लई भी एक योग कमिशन स्थापित करन दी मंग मुड़ उभारी गई। उस समय आम माहौल यह बन चुका सी कि सिख जनता भारती हाकमां दे फोके ऐलानां ते लारियां उत्ते धिजण दी थावें ठोस अमलां ते नतीजिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। इस करके इंदिरा गांधी वालों सिखा दीआं कुछ धार्मिक मंगां नूं अंशक रूप च प्रवान कर लैण अते केंद्र राज संबंधां बारे मुड़ विचार करन लई सरकारिया कमिशन स्थापित करन दे महज रस्मी ऐलान दा सिख संघर्ष उत्ते उक्का ही कोई शीतल प्रभाव ना पिया। उल्टा इसे ही समय दौरान पंजाब प्रशासन द्वारा उठाए गए कुछ कुचज्जे कदम सिख संघर्ष नूं ता देण विच वधेरे सहाई हो निबड़े। 27 मार्च ਨੂੰ पंजाब पुलिस ते केंद्रीय सुरक्षा बलों ने श्री दरबार साहिब की मजबूत नाकाबंदी कर लई। दरबार साहिब नूं जाण वाले सबना रस्तियां उत्ते पक्कियां रोकां खड़ियां कर दित्तियां गईयां अते सिख श्रद्धालुआं दीआं जगह जगह तलाशियां लईआं जाण लग पईआं।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰੌਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲਿਓਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਖੁਦ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੰਗਜੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਘੁਰਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥਾਂਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ CRP ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਵੱਸਬ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ CRP ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ CRP ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਧ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRP ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਰਚ ਮਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ CRP ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੂਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਿੱਖ CRP ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ 5 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ CPM ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਕੁੱਪ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਵਿਨਾਸ਼ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ 2 ਟਕਰਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਹਿਣ ਵਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੀ ਨਾਗਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਵਾ ਫਿਰਕੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ 1983 ਦੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸ ਨੇ ਨੰਗਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਰੂਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਰਾਹਗੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਤਵੱਸਬ ਅਧੀਨ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਚ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੱਘ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਉਬਾਲ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ CRP ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਘੁਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਿਰਕੂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਸੀਰ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਫਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਆੜੇ ਤੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਆਫਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਸੇਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਰਮਪੰਥੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਦੱਬੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਭਰਿਆ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰਲੇ ਪਤਵੰਤੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਦੋ ਟੁਕ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜੋ ਸਚਿੱਤਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਾਉ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ, ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਕੁਝ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਪਸਰ ਰਹੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਤਾਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸੱਚਰ, ਨਿਰਮਲ ਮੁਕਰਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਰੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਂਗ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਹਤਨੁਮਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਲੇ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਦਰਜਨ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 3 ਧਿਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵੀ। जनवरी 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ फरवरी 1984 तक ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 3 ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਚੱਲੇ। 16 ਨਵੰਬਰ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਈ 1984 ਤੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯਤਨ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। 1981-82 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਸਦਕਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਮਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਕਸੂਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਤਾਵਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਚੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਉਤਾਵਲੇਪਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਮਈ 1984 ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 6 ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ IB ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ RK ਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ PC ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ CR ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਸਵਾਮੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਖੂਫੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ 9ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਚੱਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3 ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਠੀਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨਿਆ ਹੈ।
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਥਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਛੱਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਕੜਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਛੋਟ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾੜਕੂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਘਾੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਸ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਵਾ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਖਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਬੂਕਾ ਬਣ ਕੇ ਮਚਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰਸਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਘਾਉ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੌਮੀ ਰੋਸ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਂਘ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੋੜ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਜਰਨੈਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਜੋੜ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮਕਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲਦੀ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਲ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਨਰਵਾਦ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਨੂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੁਰਗਾ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰ ਵਿਗਸ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤੇ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰ ਰੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਆਗੂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਨਰਮਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਤ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੇ ਅਟੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਨਿਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਭੜਕਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਸਤੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੱਭ ਲਬੇੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤੇ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੱਤ ਸੱਤ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾਬਾ, ਧੌਂਸ ਜਾਂ ਝੇਪ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਭ ਜਾਂ ਚਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦਮਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਂਝ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾ ਜਾਂ ਯਰਕਾ ਸਕਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਚ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦਾ ਡਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਛੱਪਾ ਕਬੂਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਰਕਾਉਣ ਤੇ ਲਿਫਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਫਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿਰਤ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੋਹਬ ਤੇ ਧੌਂਸ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੌਲ ਦਿਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਨੋਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰੜ ਭਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਜਿੱਦ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਰੋਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 80ਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਣ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮ ਤੇ ਕੂਲਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਖੇਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ ਹੇਠੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੂਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਗਰਮ ਮਿਜਾਜ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਗੀਆਨਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਲਲਕਾਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਕਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵਰਗੀ ਤੁੱਛ ਔਕਾਤ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਲੂਣ ਦੀ ਡਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ ਅਦਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਫਾਸਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਰਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਵਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰੋੜੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰੂਚੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੋੜਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਇਰਾਦੇ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 35 ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਦਨੀਤੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਦਬਕਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲੇ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਹੱਕੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰੋਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਗਰੂਰ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਖੁਦਦਾਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੈਸ਼ੀਪੁਣੇ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤਵੱਸਬ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੁੰਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਧ ਧੱਕਣ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ, ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੂਹ ਸੁੱਟਣ, ਜਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਅੰਦਰ ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਆਦਿ ਭਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਬਚਾਊਵਾਦੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨੀ, ਹੱਤਿਆਰੇ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਤਕਰੇ, ਜਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਦਾ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਬਦਈਮਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੱਕਾਰੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਧਵੀਂ ਔਖ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ 5 ਮਈ 1983 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੜਕਵਾਂ ਫਿਰਕੂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਮ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਕਹਿਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤੱਥ ਅਤੇ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਣ 'ਚੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਮੱਤ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹੀ ਪੋਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਿਖਾਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤ ਲੈਣੇ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਧ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੇ ਛਲਾਵੇ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਕੁਚਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਝੀ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਿਆਂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਅੱਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਲਵਾਨ ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਣਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਗਾਨੀ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਤਰਕ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਹਿਰਦ ਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੱਧ ਕੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣੀ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੱਥਕੰਡਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਗੂ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਦੋ ਟੁਕ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੇਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਡੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਚਾਣਕੀਆਂ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਤਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਚਨਹਾਰ ਬਹਾਨਾ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਨਿਰਾ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਕੀਕੀ ਵਖਰੇਵੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਜੋ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਨ। ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ, ਪਰਪੱਕਤਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਗਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਪੰਥਕ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਹੀ ਦਸਤੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਸ ਤੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਾਕ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਵਕਾਰ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਜੂਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਥਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਬੂਲਣ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੁਕਸ
ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਔਗੁਣ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਔਗੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਪਾਕ ਸਨ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਬੂਲਦੇ, ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਮ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਾਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਓਪਰਾਪਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਰੂਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਗਾੜੇ ਸੰਘਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲੇ 'ਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਘਾਤੀ ਕਰੂਚੀਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਦਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਦਾਨੀ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਵ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੂਨੀ ਟੱਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1849 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਸੱਜੀ ਕੁੱਛੜ ਚੜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਔਖ ਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤੇ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਸੀ ਫਰੰਟ ਉਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਨ, ਖਦੇੜਨ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 15 ਮਾਰਚ 1983 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਪ 'ਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜੀਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਹੀਏ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀਪ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਉਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਗੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ DIG ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਤ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗੀਟੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੋਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਨੇੜਲੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਖੂਨੀ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ। 1984 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਔਖ ਤੇ ਸਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੈਖ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਤੱਤ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਤਵੱਸਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਸਨ। ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਅੰਦਰਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੀਲੇ ਨਿੰਦਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਤੇ ਬੇਸੁਆਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਘੋਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਹਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਇਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਖਲਾਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਤੀਰੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਅ ਤੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜਲਿਸਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਖ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਾਧੇ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਤੜਕਣ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਢੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਹੇ ਗਮ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਝੱਖੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ 5 ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਔਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਾਜ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸੋਚ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੇਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਟ ਸਕਣਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਦਕਾ ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਗੁੱਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। 24 ਜਨਵਰੀ 1984 ਨੂੰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 401 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।